حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفدوا اللحى واحفوا الشوارب وكان ابن عمر إذا حج باعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. بخاری کتاب اللباس باب تقلیم الاظفاری حدیث نمبر 5663 پر یہ حدیث موجود ہے. پہلے اس حدیث کے مطلب کو سمجھیے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ مشرکین کی مخالفت کرو. مشرکین اہل مکہ کافر وہ لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یا تو داڑھی کو بالکل چٹ کر دیتے تھے, ختم کر دیتے تھے, یا رکھتے تھے تو چھوٹا چھوٹا رکھتے تھے جیسے کہ آج کل لوگ رکھتے ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یدی مشرکین کی مخالفت کرو تم لوگ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھ کو تراشو. پہلا لفظ ہے خالف المشرکین وفر اللحى. لوحا لحیتن کی جمع ہے. اس کو آپ لام کے ضمے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں, لام کے کسرے کے ساتھ بھی لوحا بھی پڑھ سکتے ہیں, لحا بھی پڑھ سکتے ہیں. اس سلسلے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حدیث میں 5 لفظ وارد ہے. نمبر 1 وفرن, عافن, اوفن, ارفن اور ارجو. 5 لفظ حدیث میں وارد ہے. پانچوں کا معنی ایک ہی آتا ہے, داڑھی کو بڑھانا, کاٹنا نہیں بالکل چھوڑے رکھنا. یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتح الباری میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو نقل کیا ہے اور سکوت کیا ہے, کچھ کلام نہیں کیا ہے. لحیتن اس کی لغوی معنی کیا ہے, داڑھی کس کو کہتے ہیں, اس میں اختلاف ہے. بعض لوگوں کے نزدیک داڑھی کہتے ہیں وہ بال جو انسان کے ذقنن پر آئے, وہ صرف وہ ہڈی پر آئے اس کو داڑھی کہا جاتا ہے. اور دوسرے بعض لوگوں کے نزدیک جو بال خدن اور ذقنن پر آئے, گال پر آئے اور یہ ہڈی پر آئے, اس کو ذقن, اس کو داڑھی کہا جاتا ہے. حنفیہ کے نزدیک راجح یہ ہے کہ جو بال ذقنن پر آئے وہ داڑھی ہے. اسی وجہ سے حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر اوپر والے بال کو کاٹ لیا جائے, سیو کر لیا جائے تو کوئی دقت نہیں ہے, کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. اس لیے کہ حنفیہ کے نزدیک داڑھی نام ہے وہ بال کا جو انسان کے ذقنن پر آئے. داڑھی کے سلسلے میں سلف صالحین میں اختلاف رہا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ داڑھی کو مطلقاً چھوڑا جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ شافعیہ کے نزدیک راجح قول یہ ہے جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ داڑھی کو مطلقاً چھوڑ دیا جائے گا, کاٹا نہیں جائے گا, چاہے ایک مشت سے زیادہ ہو جائے. اسی کو امام نووی نے راجح اب مختار قول لکھا ہے. فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول یہ ہے کہ انسان جب حج یا عمرے پر جائے تو داڑھی کو ایک مشت سے جو وہ بال جو ایک مشت سے زیادہ ہو اس کو کاٹ لے, کاٹنا جائز ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. لیکن حج یا عمرے کے علاوہ کے سلسلے میں امام شافعی سے کوئی قول منقول نہیں ہے. شافعیہ کے اکثر حضرات نے اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ داڑھی کو بے عینی چھوڑ دیا جائے گا, اپنی حالت کو چھوڑ دیا جائے گا, اس کو کاٹا نہیں جائے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ داڑھی کو کاٹا جائے گا, لیکن اس وقت کاٹا جائے گا جب بال زیادہ ہو جائے, بہت بڑا بال ہو جائے,
تب داڑھی کو کاٹا جائے گا۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ امام احمد بن حنبل سے 2 قول منقول ہے۔ نمبر 1، بال کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ بال کو ایک مشت سے جو زیادہ بال ہو اس کو کاٹ لیا جائے۔ ابن قدامہ نے المغنی میں اس دونوں قول کو نقل کیا ہے اور کسی کو راجح قرار نہیں دیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شرح العمدہ میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ داڑھی کو ایک مشت سے زیادہ پر کاٹ لینا چاہیے، اور ان کی دلیل یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج یا عمرے پر جاتے تھے تو ایک مشت سے جو بال زیادہ ہوتا تھا اس کو کاٹ لیا کرتے تھے۔ اور حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ ایک مشت سے زیادہ بال ہو جائے تو اس کو کاٹ لینا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حنفیہ اور مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک بال کو کاٹ لینا چاہیے داڑھی کے بال کو زیادہ ہونے پر، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک راجح قول کے مطابق جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بال کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ داڑھی کو نہیں کاٹنا ہے، مکروہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ داڑھی کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا، بڑھایا جائے گا، اس کو کاٹا نہیں جائے گا۔ یہ سلف صالحین کا اختلاف آپ کے سامنے آیا، ہر ایک کی دلیل سنیے۔ ان لوگوں کی دلیل یہ ہے، سلف صالحین میں سے جو جماعت کہتی ہے کہ داڑھی کو کاٹا نہیں جائے گا، اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا، ان لوگوں کی دلیل یہی حدیث ہے، اور اس طرح کی دوسری حدیث ہے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ، وفر اللحا، داڑھی کو بڑھاؤ، عاف اللحا، داڑھی کو بڑھاؤ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی بھی حدیث میں منقول نہیں ہے داڑھی کا کاٹنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی بھی روایت میں داڑھی کا کاٹنا ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت ترمذی میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے طول و عرض سے بال کو لے لیا کرتے تھے، بال کو کاٹ لیا کرتے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت غریب ہے۔ دیگر محدثین نے اس روایت کو حد درجہ ضعیف قرار دیا ہے، اسی وجہ سے اس روایت پر مسئلے کا مدار نہیں رہے گا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بال کا کاٹنا، داڑھی کے بال کا کاٹنا ثابت نہیں ہے، تو سلف صالحین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ بال کو بڑھایا جائے گا، بال کو کاٹا نہیں جائے گا۔ اب دوسری جماعت کہتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتلایا کہ یہی رائے امام ابو حنیفہ کی ہے، امام مالک کی اور امام احمد بن حنبل کے 2 قول میں سے ایک قول یہ ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول حج یا عمرے کے سلسلے میں ہے کہ بال کو کاٹ لیا جائے گا جو بال ایک مشت سے زیادہ ہو۔ ان لوگوں کی دلیل، ان لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے داڑھی کے بال کا کاٹنا ثابت نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ہے کہ جب حج یا عمرے پر جاتے عبداللہ بن عمر تو جو بال ایک مشت سے زیادہ ہوتا اس کو کاٹ لیا کرتے تھے۔ علامہ ابن عبد البر التمہید میں لکھتے ہیں کہ اگر ایک مشت سے زیادہ بال ہونے پر کاٹنا جائز نہیں ہوتا، ایک مشت سے جو بال زیادہ ہو جائے وہ اس کا کاٹنا جائز نہیں ہوتا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بال کو نہیں کاٹتے۔ خلاصہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل حج و عمرے کے ساتھ خاص نہیں ہے، حج و عمرے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ حج و عمرے میں بھی ایک مشت سے جو بال زیادہ ہو اس کو کاٹ لینا چاہیے، اور حج و عمرے کے علاوہ میں بھی جو بال ایک مشت سے زیادہ ہو اس کا کاٹنا جائز ہے، اس کا کاٹنا ثابت ہے۔ سلف صالحین میں سے کوئی بھی مجتہد، کوئی بھی فقیہ اس بات کا قائل نہیں تھا کہ داڑھی کا وہ بال جو ایک مشت سے زیادہ ہو جائے اس کا کاٹنا جائز نہیں ہے۔ افضل اور غیر افضل میں اختلاف ہے، افضل اور غیر افضل میں اختلاف ہے، جائز اور ناجائز ہونے میں اختلاف نہیں ہے کسی کا بھی۔ آج کل کے غیر مقلدین اہل حدیث وہ کہتے ہیں کہ جب داڑھی کا بال ایک مشت سے زیادہ ہو جائے تو اس کا کاٹنا جائز نہیں ہے۔
उन लोगों की दलील, वो लोग इसी रवायत को दलील बनाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वफ़िरुल लहा। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का अमल क्योंकि उनके नज़दीक हुज्जत नहीं है, वो लोग सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के अमल की तकलीद नहीं करते हैं, अमल को वो लोग काबिल हुज्जत नहीं मानते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि दाढ़ी के बाल को छोड़ा रखा जाएगा, छोड़े रखे जाएगा, बाल को काटा नहीं जाएगा। लेकिन जानना चाहिए कि सल्फ़ सालिहीन में से कोई भी फ़क़ीह, कोई भी मुज्तहिद इस बात का कायल नहीं था कि एक मुश्त से जो बाल ज़्यादा हो जाए उससे काटना जायज़ नहीं है। अफजल और गैर अफजल में इख्तलाफ था, जायज़ और नाजायज़ में किसी का भी इख्तलाफ नहीं था। वफ़िरुल लहा के सिलसिले में ये बात हुई। अगली बात है वाफ़ुश शवारिब। वाफ़ुश शवारिब हदीस में 3-4 तरह के लफ्ज़ वारिद हैं, अहफुन और कस्सुन। दूसरी रवायत में कस्सुश शारिब, एक और रिवायत में मुस्लिम शरीफ की वफ़ी रवायत अनहिकुश शवारिब, और एक और रिवायत में है जज़्जुश शवारिब। हर एक का माना अलग लगाता है। कस्सुन के माना आते हैं वो बाल जो शफतुन पर आ जाए, वो बाल जो इंसान के शफतुन पर आ जाए उसको काटना है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कस्सुश शारिब, वो बाल जो शफतुन पर आ जाए उसको काट लेना है। अनहिकुश शवारिब इसका माने आते हैं बिल्कुल बाल को ख़त्म कर देना, मूंछ को बिल्कुल ऐसा ही ख़त्म कर देना जैसा कि ब्लेड से ख़त्म किया जाता है। और यही माना आफुन के भी आते हैं, आफुश शारिब के। लिहाजा उलमा में इस बात में इख्तलाफ है कि कौन अफजल है, कौन अफजल है, कौन गैर अफजल है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की राय ये है, मुस्लिम शरीफ में जब ये हदीस आई है तहतल हदीस में इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मुख्तार ये है, कस्सुन मुख्तार है, सिर्फ शफतुन के बाल को लेना ये मुख्तार है, बाकी बाल को छोड़ देना चाहिए। मोच के ऊपर वाले बाल को छोड़ देना चाहिए, वो बाल जो शफतुन पर आए, इंसान के होठ पर आए उसको काटना चाहिए। इमाम नववी रहमतुल्लाह इसको राजे करार दिया, इसको मुख्तार करार दिया है। मिरकात शरह मिशकात में मुल्ला कारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इख्तियार है इंसान को, चाहे तो मुकम्मल मोच को ख़त्म कर दे, कैंची के ज़रिए मुकम्मल मोच को ख़त्म कर दे इंसान को, या तो वो बाल जो शफतुन पर आए उसको ख़त्म कर दे। दोनों में से हर एक का इंसान को इख्तियार है। इससे कौल को मुल्ला कारी रहमतुल्लाह ने राजे करार दिया है, इसलिए कि हदीस में दोनों तरह के लफ्ज़ वारिद हैं। अनहिकुश शवारिब भी आया है और कस्सुश शारिब भी आया है, अहफुश शारिब भी आया है और जज़्जुश शारिब भी आया है। लिहाजा दोनों अमल सही होगा। इंसान को इख्तियार वाला कौल ही ज़्यादा सही मालूम होता है। वकाना, अब हदीस देखिए, वही क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न मिनहाल, हदीस के रावी है मुहम्मद इब्न मिनहाल। ये 231 हिजरी में 31 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ बसरा में, और ये 10 में इनका शुमार 10वें तबके में किया जाता है। मुहद्दिसीन ने इसको सिक़ा करार दिया है। हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाह ने काशिफ में लिखते हैं कान आयतन फिल हिफ्ज़, हिफ्ज़ में या अल्लाह की अलामत में से एक निशानी में से एक निशानी थे, सिक़ा थे। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह तक़रीब तहज़ीब में लिखते हैं सिक़ातुन सबतुन। अगले रावी है यज़ीद इब्न ज़ुरैइन। यज़ीद इब्न ज़ुरै इनकी कुन्यत थी अबू मुआविया अल-बसरी, इनको रैहानतुल बसरा कहा जाता है। इनका शुमार 8वें तबके में किया गया है। इमाम अहमद बिन हम्बल इनके बारे में लिखते हैं कि रैहानतुल बसरा, और दूसरी जगह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह इनके बारे में लिखते हैं कि बसरा में जितने लोग थे, जितने भी मुहद्दिसीन थे, सबसे ज़्यादा सिक़ा, सबसे ज़्यादा मजबूत हिफ्ज़ वाले यज़ीद इब्न ज़ुरै थे। यज़ीद इब्न ज़ुरै वो यज़ीद इब्न ज़ुरै वो बसरा के रहने वाले थे। 101 हिजरी में इनकी पैदाश हुई और 182 हिजरी में इनका इंतकाल हो गया। हदीस के अगले रावी उमर इब्न मोहम्मद बिन ज़ैद, ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान से थे।
इनका शुमार छठे तबके में किया गया है। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह इनके बारे में लिखा है कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान में जितने लोग भी पैदा हुए सबसे ज़्यादा सिक़ा, सबसे ज़्यादा अफजल ये उमर बिन मोहम्मद बिन ज़ैद थे, सबसे अफजल थे। दीगर मुहद्दिसीन ने भी इनको सिक़ा करार दिया है सिवाय इब्न मईन के। हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि दूसरे मुहद्दिसीन ने इसको सिक़ा करार दिया लय्यनहु इब्न मईन, फ़क़त इब्न मईन ने सिर्फ इसको ज़ईफ़ करार दिया है, बाकी दीगर मुहद्दिसीन ने इसको सिक़ा करार दिया है। 150 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। जिस साल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ उसी साल इनका भी इंतकाल हुआ। ये अस्कलान के रहने वाले थे, अब मदीना मनव्वरा के रहने वाले थे। ज़िंदगी के बाद हिस्से को मदीना मनव्वरा में गुजारा और ज़िंदगी के बाद हिस्से को अस्कलान में गुजारा है। अस्कलान ही में इनकी वफ़ात हुई। नाफे मशहूर रावी हदीस के, ये अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मशहूर शागिर्द हैं। 117 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ मदीना मनव्वरा में। तमाम मुहद्दिसीन के नज़रिए के सिक़ा है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के ये उस्ताद हैं। ये गुलाम थे लेकिन उसके बावजूद आला दर्जे की सिक़ा, आला दर्जे के मुहद्दिस थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको बेशुमार इल्म से नवाजा था। मुहद्दिसीन में इस बात में इख्तलाफ है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जितने शागिर्द हैं उसमें नाफे अफजल है या सालिम जो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साहबजादे हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटा है, वो अफजल है या नाफे अफजल है। बाज़ मुहद्दिसीन ने नाफे को अफजल करार दिया है और बाज़ मुहद्दिसीन ने सालिम को अफजल करार दिया है। वकान इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मशहूर साहब रसूल हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबजादे हैं। 73 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। मदीना मनव्वरा के रहने वाले थे। अच्छा, नाफे इनका शुमार तीसरे तबके में किया गया है और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो पहले तबके के। तमाम सहाबा का शुमार पहले तबके में किया गया है। अन्नाफ़े अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल खालिफुल मुशरिकीन वफ़िदुल लुहा वहफ़ुश शवारिब वकान इब्न उमर इज़ा हज्जा अबिअतमरा क़बज़ अला लिह्यतिही फमा फ़ज़ल अख़ज़हु। देखिए अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का यहाँ अमल जिक्र कर रहे हैं इमाम बुखारी कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब दाढ़ी का बाल, जब हज और उम्रे पर जाते तो दाढ़ी के बाल जब एक मुश्त से ज़्यादा होता उसको काट लिया करते। पता चला कि दाढ़ी के वो बाल जो एक मुश्त से ज़्यादा हो जाए उसका काटना अफजल है, उससे काटना जायज़ है। जायज़ तो बिल्कुल पता चला, इसलिए सहाबे रसूल नाजायज़ और हराम काम नहीं कर सकते थे। अहले हदीस ने इसका जवाब दिया है। अहले हदीस की राय ये है, अहले हदीस की राय मैं पहले बता चुका हूँ कि उनके नज़दीक दाढ़ी के बाल को काटना जायज़ नहीं है। वो कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास शायद कि हदीस नहीं पहुँची। वो कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास शायद कि हदीस नहीं पहुँची, लेकिन उनकी ये बात बातिल है, गलत है। क्यों गलत है? इसलिए कि सराहतन यहाँ आप देख रहे हैं कि इसी हदीस को वफ़िदुल लुहा वहफ़ुश शवारिब अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी है। ये कहना कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को ये रवायत नहीं पहुँची, इसी वजह से अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अपने इज्तिहाद से वो ये अमल किया करते थे। ये बात गलत है, बातिल है। इसका बुतलान बिल्कुल वाज़ेह ज़ाहिर है।